जय श्री गणेशाय नमः। विष्णु पुराण सृष्टि पर्व प्रारंभ। पराशर और मैत्रीर प्रश्नोत्तर। अनादि पुरुष भगवान नमस्कार। लिखिते पुराण कथा लेखि निजे धरी महामुनि व्यासदेव मुनिर नंदन एकाग्र मनेते बंदी ताहार चरण। परम धार्मिक पराशर महामती धर्मशास्त्र विशारद अतीब सुकृति। एक दिन पराशर प्रथम प्रहरे बसिया आছেন सुखे आश्रम भीतरे। हेन काले आशे शिष्य मैत्रेय ताहार गुरुपदे नमी करी भक्तिर आचार। मैत्रेय कहेने गुरु निवेदित माय धर्मशास्त्र पाठ करी आपनार ठाय। पाठ करियाछि सांग वेद कत आर बहुविध धर्मशास्त्र विविध प्रकार। धर्मावतार गुरु जिज्ञासित माय विश्व सृष्टि कथा आज बलह आमाय। कोथा होते आसे आर कोथाय गमन सुनिते बासना बड़ हइयाছে मन। चराचर যাহা কিছু আছে উপাদান কিসে বা उत्पत्ति এত হয় দৃশ্যমান। किसे विश्व उत्पत्ति किसे लय है देव आदि सृष्टि किसे कह महाशय। समुद्र और पर्वत आदि कोथा अवस्थिति आकाश आदि परिमाण ग्रहेर संस्थिति। चंद्र सूर्य किबा रूपे करे अवस्थान ताहादेर किबा वर्ण किबा परिमाण। मनुमन्वंतर आर देवतार वंश राजगण चरित्र आर किसे अवतंश। कल्पांत कथा चतुर्युग विवरण कल्प और विकल्प कथा जुगेर कारण। चतुर्वेदी वर्णाश्रम धर्म समुदाय देवर्षि नारद कथा कह महाशय। विदित भुवन व्यास शुद्ध धर्ममती वेदेरे विभाग कीर्ति जहार प्रणति। 18 पुराण कथा जहार रचना सेई सब शुनिबारे आमार बासना। शक्तिर नंदन गुरु कामना पुराओ अधमेर प्रति आज सुप्रसन्न हओ। कृपावान हओ प्रभु आमार उपरे तोमार कृपा इच्छा सब जानिबारे। मैत्रेयर प्रश्न शुनि बोले पराशर परम धार्मिक मैत्रेय मुनिवर। शास्त्र कथा হয় যেন অতীব निर्मल सुकृति सम्भवे जाहि कहिब सकल। सुफल दानिले तुमी बोलिते विषय वशिष्ठेर उक्ति मोर मनेते उदय। विश्वामित्रे वशिष्ठे नियत द्वंद्व হয় एक काले विश्वामित्र हইল निर्दय। विश्वामित्रे प्रेरित राक्षस जखन पितृदेवे हत्या करे करिनु श्रवण। महाक्रोध मने मोर जन्मिल तखन राक्षसे बोधिते यज्ञ करि आरम्भन। यज्ञ भस्म हलो राक्षस अगणिते वशिष्ठ डाकिया मोरे कहिल तरिते। प्रतिक्रोधी होले হয় चंडाल समान अतएव क्रोध तब कर संवरण। कोन दोष नहीं हेरी এই রাক্ষসের दोष बुझिलाम तब पितार भाग्येर। क्रोधे वशीभूत हन पाषण्डेर गण सेरूप नहे के कभु जिनि ज्ञानी हजन। के कारे मारिते पारे बुझह आपने कर्मफल भुंजे सबे आपनार गुणे। बहु क्लेशे पृथिवीर मानव निचय जस तप आदि सब करेन संचय। क्रोधे सब नष्ट किंतु হয় अनायासे स्वर्गे मुख्य बाधा देय क्रोध जे विशेषे। अवश्य क्रोध तब करिबे वर्जन এই কথা বলে सदा মহাজ্ঞানী জন। অতএব ক্রোধ আর নাহি কর তুমি রাক্ষসেরা অপরাধী নাহি গনি আমি। তাহাদের বধ করা কেবল বিফল যজ্ঞ শান্ত করি কর শান্ত ক্রোধানল। क्षमा होते सार वस्तु नहीं किछु आर ज्ञानी जन भावे जहाँ सार होते सार। हेन मते पितामह दिल उपदेश तार वाक्य यज्ञ कार्य करिलाम शेष। यज्ञकांत होते पितामह तुष्ट हलो हेन काले पुरस्त मुनि उपनीत हलो। हेरिया ब्रह्मार पुत्र वशिष्ठ तखन पाद्य अर्घ दान करे मनेर मतन। ब्रह्मात्मज पुरस्त बसिया आसने कहिलेन धीरे धीरे आमार सदने। অতি বড় শত্রুরে ক্ষমা দান দিলে গুরু বাক্যে রাক্ষসেরে প্রাণ রক্ষা কইলে। সেই হেতু আশীর্বাদ করিনু তোমারে সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হইবে সংসারে। মম বরে অবশ্যই লোভিবে বিজ্ঞান অপর বরেতে তুমি হইবে প্রধান। রোষযুক্ত হয়ে নাহি নাশ এ সংসার সেই হেতু তব প্রতি প্রীতি আমার। পুরাণ সংহিতা কর্তা অবশ্যই হইবে সর্বপরমার্থ তত্ত্ব যথার্থ জানিবে। দেবতত্ত্বে হবে তুমি অতি জ্ঞানবান কদাচ আমার বাক্য নাহি হবে আন। আর উপদেশ বাক্য কহিব এখন যাহা বলি মন দিয়া করহ শ্রবণ। যে সকল কর্ম ইহ পরকালে হয় তাহা যদি বিশেষিত কামনা বিষয় তাহাকে প্রবৃত্তি কর্ম কহে অনিবার। জ্ঞান বৈরাগ্য সহ যত কর্ম আর নিবৃত্তি কর্ম তাহা শুনো সারোদ্ধার। যাহা দ্বারা পায় জীব দেব সারাৎসার। একমাত্র জানিবেক নিবৃত্তি কর্মে শুভ বুদ্ধি জন্মিবেক কহিত অবস্থানে। তাহা শুনি বশিষ্ঠ পিতামহ যিনি আমারে কহিলেন শুনো বাচাননি। মহামুনি পুলস্ত যে কথা কহিল সত্য সমুদয় তাহা জানিবেক ভালো। সুবুদ্ধি পুলস্ত আর বশিষ্ঠ ধীমান তাহাদের মুখে যাহা করিনু শ্রবণ। মৈত্রের তোমার প্রশ্নে সেই কথা রয় শুনি তব বাক্য মনে হতেছে উদয়। আকাঙ্ক্ষা জানিতে তব পুরাণ সংহিতা বিশদ করিয়া বলি সেই পূর্ণ কথা। ভগবান বিষ্ণু হতে এ বিশ্ব সৃজন বিষ্ণুতে সংস্থিতা ইহা জানিবে কারণ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনি হন কর্তা জগৎরূপী বিষ্ণু তিনি ত্রিভুবন ত্রাতা। তিনি যাহা করেন মনে শুনো মহাত্মন
অবশ্য ঘটায় তাহা প্রকৃতি ঘটন। পুরুষ ও প্রকৃতি দুই সংসার মাঝারে নিত্যকাল থাকি তারা নিত্যলীলা করে। অনাদি পুরুষ ভগবান সারাৎসার, জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নাহি কিছু তার, বার্ধক্য নাহি কি তার, যুবক সদাই, দেব ঋষিগণ সদা যার গুণ গাই। নিরাকার নির্বিকার তিনি ঈশাকার, মহামহোজ্জ্বল রূপ মানব আকার, দয়াময় গুণনিধি মহা অনুভব, নিজের আকারে সৃষ্টি করিল মানব। বিষ্ণু পুরাণ কথা অমৃত সমান, শ্লোক ছন্দে বেদ ব্যাস করিলেন জ্ঞান। সৃষ্টি প্রকরণ। পরাশর বলে শুনো সৃষ্টির কথন, যিনি সর্বময় কর্তা দেব নিরঞ্জন। সর্বশক্তিমান তিনি হন নিরাকার, কোন কালে নাহি হয় বিনাশ তাহার। তিনি পরমাত্মা সদা এক রূপে স্থিত, সকলে বিজয়ী তিনি হরি নামে খ্যাত। ব্রহ্মারূপে তিনি বিশ্ব করেন সৃজন, বিষ্ণু রূপে সবাকারে করেন পালন। শিব শম্ভু রূপে তিনি করেন সংহার, মহামায়া রূপে হরি সৃজে কারাগার। সৃষ্টি স্থিতি নাশকারী শিব অভিরাম, তিনি বাসুদেব হরি তাহারে প্রণাম। এক তিনি বহুরূপী স্থূল সূক্ষ্মময়, হিরণ্য গর্ভ যিনি তিনি সদাশয়। সর্বকার্যে তিনি হন সকল কারণ, সেই মুক্তিদাতা বিষ্ণু তাহারে বন্দন। বিশ্বের আধার যিনি সর্বপ্রাণী স্থিতে, সর্বময় দৃশ্যরূপে তিনি প্রকাশেতে। উত্তম পুরুষ তিনি জ্ঞানের স্বরূপ, অতীব নির্মল যিনি পৃথিবীর ভূপ। বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি অচ্যুত আখ্যান, জ্ঞান শূন্য বলি যার আছে অভিধান। সেই বিষ্ণুপদে অগ্রে করিয়া বন্দন, শুনো শুনো যথাযথ পুরাণ কীর্তন। আদিকালে দক্ষ আদি মুনি ঋষিগণ, একদা আসিল সবে ব্রহ্মার সদন। আসিলেন জানিবারে সৃষ্টির কারণ, কোন জন কিভাবেতে করেন রক্ষণ। দেব ঋষিগণ প্রতি বলে পদ্মজনী, সেই সব হরি কথা কহিব এখনি। দেবতাদি করি যত মুনি ঋষিগণ, পদ্মজনী মুখে যাহা করেন শ্রবণ। আর পুরুকোৎস রাজা নর্মদার তীরে, বর্ণনা করেন যাহা অতীব সাদরে। নৃপবর কহিলেন সারস্বত পাশে, সারস্বত সেই কথা আমারে প্রকাশে। যিনি পরমাত্মা সদা আত্মাতে সংস্থিত, রূপ বর্ণ জন্ম বৃদ্ধি সকলই বর্জিতে। বৃদ্ধি নাহি ক্ষয় নাহি নাহি পরিণাম, পরাৎপর সনাতন তিনি ভগবান। সর্বদা সর্বত্র তিনি অধিষ্ঠিত রয়, সর্বত্র সংস্থিতি যিনি বিদিতে ধরায়। সবকিছু বিশ্বময় বিশ্বে করে বাস, সে কারণ বাসুদেব নামের প্রকাশ। নিত্য সনাতন হরি তিনি অক্ষয়, পরম ব্রহ্ম বহুরূপে অনাদি অব্যয়। মায়া বা মায়ার কার্য নাহি কি তাহাতে, সেহেতু নির্মল তিনি জানিবে চিতে। চতুর্বেদী রূপাত্মক সেই ব্রহ্ম হরি, প্রকাশ করিব তার যেই রূপচারী। ব্যক্ত এক রূপ তাঁর বেদের বচন, অন্য রূপ মহদাদি কহে সর্বজন। অপর অব্যক্ত রূপ মায়া আখ্যা রয়, পুরুষ মহান রূপ জানিবে নিশ্চয়। বেদোক্ত ইক্ষণাদি কর্তা যেই জন, পুরুষ তাহার নাম নিগুড় বচন। চতুর্থ রূপে নাম হয় জানকাল, এই চারি রূপ ব্রহ্ম তিনি মহাকাল। এই চারি রূপ মধ্যে যে বস্তু উত্তম, সেই শুদ্ধ হেরি যত জ্ঞানী জন। বিষ্ণুর করুণা তাহা জানিবে নিশ্চয়, অথবা পরম রূপ সামবেদে কয়। এই সকল রূপ মাত্র হয়েছে প্রকাশ, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কেবল আভাস। শিশু সম ক্রীড়ারত বিষ্ণু মহাত্মন, পুরুষাদি রূপ ধরি প্রকাশিত হন। কার্যকারণাদি শক্তি অব্যক্ত রূপেতে, সূক্ষ্ম প্রকৃতি যাহা ঋষির কর্মেতে। অক্ষয় যে রূপ তার অনন্য আশ্রয়, অজর অমর রূপবিহীন নিশ্চয়। ত্রিগুণ অনাদি উহা ইয়ত্তাবিহীন, বিশ্বের উৎপত্তি স্থল শব্দস্পর্শহীন। কার্যসমূহের সেই স্থান লয় হয়, হেন রূপে সেই রূপ শাস্ত্রের বিষয়। প্রলয় এর পরে আর সৃষ্টির কারণে, ব্যপ্ত ছিল এই রূপ সমগ্র ভুবনে। শুনো শুনো বেদজ্ঞ ব্রহ্মবাদীগণ, সেই রূপ লক্ষ্য করি করেন কীর্তন। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শ্লোক হতেছে প্রচার, জানিবে ক্রমেতে তাহা ওই গুণাধার। প্রলয় এ ছিল না দিবা রাত্রি ও আকাশ, নাই ছিল অন্ধকার না ছিল প্রকাশ। ভূমি আদি কোন দ্রব্য কিছু নাহি ছিল, প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্ম আছিল কেবল। পুরুষ হইতে করে প্রকৃতি প্রধান, প্রকৃতির সৃষ্টি করি করে সমাধান। পুরুষ ও প্রকৃতি হয় জান দুই রূপ, কিন্তু নিরূপণ নহে বিষ্ণুর স্বরূপ। বিষ্ণুর সে রূপ দ্বারা সৃষ্টির সময়, এই দুই রূপযুক্ত পরস্পর রয়। পুনরায় বিযুক্ত প্রলয়ের কালে, কাল নামে সেই রূপ বিদিত ভূতলে। মহাপ্রলয়ের কালে এ বিশ্ব সংসার, লীন হয় প্রকৃতিতে ওহে গুণাধার। প্রাকৃতিক প্রলয় বলে এই হেতু তাঁরে, কাল রূপ ভগবান অনাদি সংসারে। অনন্ত বলিয়া তিনি বিদিত ভুবন, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সে হেতু তেমন। প্রবাহ রূপেতে সব চলে যথাক্রমে, কভু নাহি হয় ছেদ জানিবে মনে। সত্তরজতম গুণ প্রলয়ের কালে, সমভাবে থাকে তিনি জানেন সকলে। পুরুষ ও প্রকৃতি হতে পৃথক যে রয়, বিষ্ণুর সে কাল রূপ থাকই নিশ্চয়। সৃষ্টিকাল পরে যবে হয় উপস্থিতে, প্রকৃতি পুরুষ দুহি হয় যে ক্ষোভেতে। পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বভূতেশ্বর, জগন্ময় সর্ব আত্মা পরম ঈশ্বর। প্রকৃতি পুরুষে প্রবেশিয়া ইচ্ছা বসে, ক্ষোভিতে করেন দুহে মনের হরিষে। প্রকৃত পুরুষ দুই এই সে কারণ, সৃষ্টি হেতু পুনরায় সমুদ্রত হন।
কিন্তু সে ব্রহ্মের তাতে ক্রিয়া কিছু নাই। তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহ সবাই। সৌগন্ধ সকাশ এলে মানুষ যেমন চঞ্চলা হইয়ে উঠে ওহে মহাত্মন, সেরূপ পরমেশ্বর নিজে ক্ষোভহীন, এই সব ভাব বুঝে যতেকে প্রবীণ। সংকোচে বিকাশ দ্বারা সে পুরুষোত্তম, প্রধান রূপেতে তিনি করেন বসতি, ব্যক্ত রূপে আকাশাদি ভূতে অবস্থিতি। ব্রহ্ম আদি জীব রূপে ব্যক্তির স্বরূপ, সর্বেশ্বরেশ্বর তিনি নাহি তার রূপ। সে প্রধান তত্ত্ব হতে সৃষ্টির সময় জন্মিল মহতত্ত্ব জানিবে হৃদয়। আচ্ছাদিতে থাকে বীজি ত্বকেতে যেমন, প্রধান তত্ত্বেতে ঢাকা মহৎ তেমন। মহতত্ত্বে জন্মে অহংকার জানি পরে, অহংকার হতে ভূত ইন্দ্রিয় সঞ্চারে। প্রধানে আবৃত্তি যথা মহতত্ত্ব রয়, মহতে আবৃত্তি তথা অহংকার হয়। সাত্বিক রাজস আর তামস আখ্যানে তিন রূপ অহংকার জানিবেক মনে। তামস অহংকার ক্ষুব্ধ হয়ে তারপর সৃজির শব্দ তন্মাত্র সংসার ভিতর। শব্দ তন্মাত্র হতে আকাশ সৃজন, শব্দ গুণজিত উহা জানে সর্বজন। শব্দ তন্মাত্র আর এই আকাশেরে রহিয়াছে অহংকার আবরণ করে। আকাশ ক্ষোভিত হয়ে ওহে মহাত্মন, স্পর্শ তন্মান্তেরে পরে করিল সৃজন। স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ু জন্মে তাহা হতে, অতি বলবান ইহা বিদিতি যাহাতে। বায়ুকে আকাশ পরে করে আবরণ, বায়ু ক্ষোভে রূপ মাত্র শেষে উৎপাদন। জন্মে আরো জ্যোতি যার রূপ গুণ হয়, বায়ু দ্বারা সেই জ্যোতি আচ্ছাদিত রয়। ক্ষোভিত হইলে জ্যোতি রসমাত্র জন্মে, রস গুণযুক্ত জল জন্মিল ক্রমে। জ্যোতি আসে সেই জল করে আবরণ, জল ক্ষোভে গন্ধমাত্র হইবে সৃজন। গন্ধমাত্র হতে পৃথ্বী জন্মিল পরে, একমাত্র গন্ধগুণ প্রকাশ সংসারে। তন্মাত্রা রয়েছে সেই দ্রব্যের ভিতর, তাই তন্মাত্রতা কহে তারে যত নর। রাজসাহংকরা হতে ইন্দ্রিয় জনম, দশেন্দ্রিয় যারে কহে জগতের জন। সাত্বিক অহংকার হতে সংসারের ভিতরে, দশেন্দ্রিয় দেবতারা আত্মজন্ম ধরে। একাদশেন্দ্রিয় বলি মনের আখ্যান, চারিজন মন দেব জানিবে সন্ধান। তাহাদের নাম কিবা করহ শ্রবণ, ব্রহ্মচন্দ্র রুদ্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এই চারিজন হন সাত্বিক দেবতা, চারি অংশ হয় জানো সেই মনসত্তা। অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্ত এই চারি, চারি ভাগ এই রূপ শাস্ত্রের বিচারি। জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পাঁচে ইন্দ্রিয় মাঝারে, কর্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কহে সর্বনরে। সূত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা নাসিকা যে আর, জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পঞ্চ শাস্ত্রের বিচার। বায়ু পস্ত কর পদ বাক এই পাঁচে, কর্মেন্দ্রিয় বলে থাকে পণ্ডিত সমাজে। জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দ আদি গ্রহণ করয়ে, মলত্যাগ আদি করম কর্মেন্দ্রিয়ে। আকাশেতে শব্দ গুণ স্পর্শ বায়ু পরে, তেজের রূপ জলে রস গন্ধ পৃথ্বী ধরে। এই পঞ্চ পৃথক রহে সর্বক্ষণ, পরস্পর হয় নাই সম্পূর্ণ মিলন। তাহার ফলেতে প্রজা সৃষ্টি নাহি হয়, বর্ণিব পরেতে যাহা শুনো মহাশয়। মহতত্ত্ব হতে মহাভূতা বোধি করি, অপর সংযোগ হেতু ঐক্য লাভ করি। প্রধানের অনুগ্রহে পুরুষাধিষ্ঠানে, অণ্ড উৎপাদন করে সকলে মিলনে। অণ্ড জল বিম্ব সম হয় গোলাকার, ব্রহ্মরূপে বিষ্ণু তাহে রহে অনিবার। বাড়ি মধ্যে সেই অণ্ড করি অবস্থান, ভূতের সহায় বাড়ে ক্রমে তাহা যান। অব্যক্ত জগৎপতি বিষ্ণু সনাতন, ব্যক্ত হয়ে ব্রহ্মরূপে অণ্ড মধ্যে রন। গর্ভবেষ্টনের চর্ম সুমেরু তাহার, অপর জরায়ু গিরি হইল মহাত্মার। গর্ভদোক হইল তার যতেক সাগর, অণ্ড মধ্যে জন্মে দ্বীপ সাগর ভূধর। দেবদৈত্য নরজ্যোতি যত লোক আছে, বৃহৎ অণ্ডের মধ্যে সকলে বিরাজে। পূর্বাপেক্ষা 10 গুণ বেশি বাড়ি, বন্যী বায়ু শূন্য আর ভূত আদি করি। এসবে অণ্ডের ব্যাজ্য করে আবরণ, মহতত্ত্ব ভূতাদিরে করে আচ্ছাদন। মহতত্ত্ব সমাবৃত অব্যক্ত দ্বারায়, বিচারে বুঝহ ইহা কহিনু তোমায়। ব্যাজ্যতকে নারিকেল আবৃত্তি যেমন, উক্ত সপ্তে সমাবৃত ব্রহ্মাণ্ড তেমন। রজগুণধারী হয়ে বিশ্বেশ্বর হরি, অণ্ডের মাঝারে থাকে ব্রহ্মরূপ ধরি। সতত নিযুক্ত থাকে সৃষ্টির বিধানে, অমিত বিক্রম বিষ্ণু জানে সর্বজনে। সত্যগুণ ধরি হরি সৃষ্টি সমুদয়, যুগে যুগে করে রক্ষা ওহে মহোদয়। ব্রাহ্মদিন অবসান হয় যতদিনে, ততদিন করে রক্ষা অতীব যতনে। কল্পশেষে তমগুণী হয়ে জনার্দন, রুদ্ররূপে সর্বভূতে করেন ভক্ষণ। একার্ণব হলে বিশ্ব পরম ঈশ্বর, শয়ন করিয়া রহে নাগশয্যা পর। প্রবুদ্ধ হইয়া পুনঃ ব্রহ্মারূপ ধরি, আবার করেন সৃষ্টি ভবীর কাণ্ডারি। একমাত্র ভগবান সেই জনার্দন, ব্রহ্মাসেবী বিষ্ণু নাম করেন ধারণ। স্রষ্টা হয়ে বিষ্ণুদেব করেন সৃজন, পালক ও পাল্য হয়ে করেন পালন। সংহর্তা সংহার্য হয়ে অন্তিম সময়ে, সংহৃত হইয়া থাকে আপন হৃদয়। ক্ষিতীয় তেজ বায়ু আর যে গগন, সর্বেন্দ্রিয় আদি আর অন্তরকরণ। এসব জগত হয় পুরুষ আখ্যান, সর্বভূতেশ্বর হরি গুণের নিদান। বিশ্বরূপ হন তিনি ওহে মহাত্মন, স্বর্গাদি বিভূতি তার বেদের বচন। তিনি ই করেন সৃষ্টি তাই স্রষ্টা হন, তাহার অপর শক্তি করেন পালন। সৃষ্টি ও পালন যেমত কার্য হয়, তেমতি অপর কার্য করেন প্রলয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এর মূলাধার, তাই বিশ্বরূপে বিরাজিত জগৎ গোসাই। তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, শিব মহোদয়, মুনি মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি গণ্য সুনিশ্চয়। বিষ্ণু পুরাণের কথা বিষ্ণুতে বিচারি, ভক্তিতে শুনিলি পার হয় ভব বাড়ি। ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মার পরমায়ু বর্ণন। তারপর মৈত্রীয়বর কি কর্ম করিল, ব্রহ্মশক্তি বিবরণ বিজ্ঞান বুলভিল। সম্বোধিয়া পরাশরে মৈত্রীয় মহাশয়, মনেতে উদয় যাহা জিজ্ঞাসা করয়। নির্গুণ সে শুদ্ধ ব্রহ্ম অজর অমর, হেন রূপ জানি হৃদে ওহে বিজ্ঞবর। স্বর্গাদি কর্তৃত্ব হয় কিরূপে তাহার, কেমন করিয়া তাহা করিব স্বীকার। মৈত্রীয়ের প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ, কহিলেন পরাশর সুমিষ্ট বচন। ব্রহ্মাণ্ডেতে যত কিছু আছে বর্তমান, অচিন্ত তাঁদের শক্তি জানো নিত্য জ্ঞান। অগ্নিযোগ্য দ্রব্যাদিতে দাহিকা শক্তি, স্বভাবত আছে ঋষি যথা নিরবধি। সৃষ্টি শক্তি সর্বদাই ব্রহ্মে বিদ্যমান, তাহে আনো নাহি কিছু শুনো মতিমান। সৃষ্টিকার্য হেতু যাহা করেন ঈশ্বর, বলিতেছি সেই কথা শুনো ঋষিবর। পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম হতে নারায়ণ, জন্মলভ হয় এইভাবে মতিমান। প্রকৃতি প্রমাণে আয়ু 100 বর্ষ তার, শাস্ত্রের বিধান যাহা শুনো গুণাধার। 15 নিমিষেতে 1 কাষ্টা হয়, 30 কাষ্টাতে কলা হয় পরিচয়। 30 কলাতে হয় ঘটিকা আখ্যান, 2 ঘটিকাতে হয় মুহূর্ত বিধান। 30 মুহূর্তে সেথা অহরাত্র হয়, 30 অহরাত্র মাস মধ্যে রয়। 1 মাসে 2 পক্ষ অবশ্য গণন, 6 মাসে হয় যেন 1টি অয়ন। 2টি অয়ন হয় দক্ষিণে উত্তর, 2টি অয়নতে মিলি 1টি বৎসর। দক্ষিণ অয়নে হয় দেবতার রাতি, উত্তর অয়নে দিবা আছে হেন গতি। দেব পরিমাণে 12,000 বৎসরে, তাহে সত্যত্রিতা আদি 4 যুগ ধরে। কিরূপেতে যুগ ভাগ হয় নিরূপণ, শুনো মুনিবর তাহা করিব বর্ণন। 4 সহস্র বর্ষ হয় সত্য পরিমাণ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ করেন গণন। 3 সহস্র বর্ষে ত্রেতা যুগ হয়, 2 সহস্র বর্ষে দ্বাপর নির্ণয়। 1 সহস্র বর্ষ কলিরই প্রমাণ, শুনো এবে কেমনেতে সন্ধ্যার প্রমাণ। 4 3 2 1 শত সম্বৎসর, পূর্ব সন্ধ্যা পরিমাণ 4 যুগে ধর। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তীকাল, সত্য ত্রেতা দ্বাপর আদি বলি চিরকাল। সহস্র 4 যুগে হয় যে সময়, 1 দিন হয় ব্রহ্মার জানো সুনিশ্চয়। 14 মনু হয় তার 1 দিনে, তাহাদের কাল মানুষ শুনহ এক্ষণে। সপ্তঋষি ইন্দ্রমনু আর দেবগণ, মনুপুত্র যত নৃপ সমকাল পান। অধিকার প্রাপ্ত হন সবে 1 মানে, রীতিরাজ্য এককালে সকলে সে মানে। কিঞ্চিত অধিক 285, 4 যুগে মন্বন্তর শুনো মহামতি। মনুদেবী তাহাদের কাল যাহা হয়, 1 মনে শুনো মন্বন্তরের নির্ণয়। 8,52,000 বৎসরে মন্বন্তর পরিমাণ যেই রূপ ধরে। 1 বর্ষ মানবের যে রূপ প্রমাণ, বিশদে করিয়া ব্যাখ্যা করিব এখন। 30 কোটি 67 লক্ষ নিরূপণ, 20 1 সহস্র বর্ষ সংখ্যাতে গণন। তাহারে মন্বন্তর বলে শুনহ বিচারে, ব্রহ্মার 1 দিন তাহাতেই ধরে। তাহার 14 গুণ কাল যদি ধরি, ব্রহ্মার দিন হয় জানিবে বিচারে। ব্রহ্মনিন্দা হলে জ্ঞান ঘটিবে প্রলয়, তখন এ ত্রিভুবন দগ্ধ হয়ে যায়। মহালোকবাসীগণ তাপ দগ্ধ হলে, সেই কালে যায় সবে জনলোকে চলে। 51 ভয় যাবে ত্রিলোক পরেতে, ব্রহ্মার আশ্রয় তবে শেষের শয্যাতে। জনলোক যোগী চিন্তা ব্রহ্মা মহাশয়, শেষ পরে শয়নেতে রজনী যাপয়। তারপর পুনরায় সৃষ্টিপূর্ব মতে, নিশ্চয় ধরিবে বর্ষ ব্রাহ্ম গণনাতে। ব্রহ্মার পরমায়ু 100 বর্ষ হয়, হইলে পরার্ধগত জানিবে তাহাই। যেই মহাকল্প হয় পরার্ধের পরে, পাদ্মকল্প নাম তার জানিবে অন্তরে। বর্তমানে তাহা কিন্তু অতীত হয়েছে, দ্বিতীয় পরার্ধ কল্প এখনো চলিছে। বরাহ কল্প ইহা শুনো পরস্পরে, গণনাতে তত্ত্ব যাহা বলিনু তোমারে। প্রতিকল্প পরে হয় সৃষ্টি প্রকরণ, বিষ্ণু পুরাণে ব্যাস করিল গণন। কল্প ও সৃষ্টির বিবরণ শুনিয়া ব্রহ্মার পরমায়ুর বর্ণন, তারপর জিজ্ঞাসিল মৈত্রী ও সুজন। ধন্য ধন্য শাস্ত্রবিদ্যা ধন্য মহাত্মন, 1 নিবেদন মম করহ শ্রবণ। নারায়ণাত্মাজ হন ব্রহ্মা মহাশয়, কল্পের আদিতে সৃষ্টি বিধান করয়। সৃষ্টিকার্য কেমনে করেন ভগবান, শুনিবার ইচ্ছা বড় সত্তরে বাখান। ঋষিবাক্য শুনি তবে পরাশর মুনি, মধুর বচনে বলে শুনো গুণমণি। প্রজা সৃষ্টি যেই রূপে করে প্রজাপতি, কীর্তন করিব তাহা শুনো মহামতি। কল্পশেষে উত্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ, শূন্যময় সর্বদিকে করে নিরীক্ষণ। মহান অচিন্ত্য প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি, অনাদি অপর অন্তর্যামী যিনি। নার অর্থে জল আর স্থানার্থ অয়ন, সুতরাং সেই হেতু নাম নারায়ণ। একার ন ভুলে এই জগৎ সংসার, ইচ্ছা জাগে পৃথিবীরে করিতে উদ্ধার। জলমধ্যে আছে ধরা এই মনে করি, উদ্ধারিতে বাসনা করেন শ্রীহরি। সর্বাত্মা স্থিরতা পরম আত্মা তিনি, আত্মধারা ধরাধর তিনি অন্তর্যামী।
পূর্ব পূর্ব কল্পমতে প্রভু নারায়ণ করেছিল নানা রূপ যেমন ধারণ, সে রূপ ধরিয়া তবে বরাহের রূপে জলমধ্যে পশিলেন ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ। প্রবেশে করেন যবে চলিলে মাঝারে, বেদবাক্যে সনকাদি স্তুতিবাদ করে। পাতালেতে বসুন্ধরা হেরিয়া প্রভুরে, প্রণমিয়া ভক্তিভাবে স্তব স্তুতি করে। সর্বময় দেব হরি করি নমস্কার। পূর্বে তোমা হতে আমি হয়েছি উত্থিতে, পুনরায় রসাতলে করি অবস্থিতে। পাতাল হইতে আজি উদ্ধারও আমারে, যথা পূর্বে উদ্ধারিলে প্রভু হে আমারে। জগৎ আকাশ আদি যত কিছু আছে, তন্ময় হইয়া সব জগতে বিরাজে। তুমি পরম আত্মা তব করি নমস্কার, পুরুষ রূপেতে তুমি হও কৃপাধার। সর্বাধারে শ্যামরূপ তুমি ই প্রধান, তোমার চরণ যুগে সতত প্রণাম। আমি কি বলিতে পারি ওহে ভগবান, তব সৃষ্টি মধ্যে যাহা করি দর্শন। তুমি তাহে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের আকারে, সর্বভূত কর্তা হও খ্যাত চরাচরে। তুমি পিতা মাতা তুমি কর্তা ভগবান, নিয়ত বন্দনা করি তোমার চরণ। সর্বজলময় যবে হইবে জগৎ, ভক্ষণে করিয়া তুমি থাকহ তাবৎ। মনীষীগণের দ্বারা হয়ে চিন্তমান, শরীর উপরে তুমি শেষেতে শয়ান। পবন তত্ত্ব তব কেহ নাহি জানে, অবতার হলে পাই জ্ঞান জ্ঞানী জনে। সেই রূপ সুরগণ করেন অর্চন, এক ও অদ্বিতীয় মাত্র তুমি ভগবান। মুমুক্ষ জনেরা তব করি আরাধনা, মুক্তি লাভ করি পূর্ণ করেন কামনা। বাসুদেবে পূজা নাহি করে যেই জন, কোন দিনে মুক্তি নাহি পায় সেই জন। চক্ষু বুদ্ধি আর মন এই তিন গুণে, যাহা কিছু গ্রহণীয় এ তিন ভুবনে। জগতের যত রূপ তব দয়াময়, তব কার্যকারণেতে আমি তন্ময়। তব সৃষ্ট হই আমি আশ্রিত তোমার, জানি আমি অতি প্রিয় তোমার আধার। জগতে মাধবী নাম কহে যে আমার, সে কারণে হই প্রিয় মাধব তোমার। আমি মাধবের তাই শুনো সে কারণে, মাধবী বলিয়া মোরে সর্বজনে ভনে। সর্বজ্ঞানময় প্রভু করি নমস্কার, জয় জয় সদা জয় হউক তোমার। তুমি দেবস্থূলময় অনন্ত অব্যয়, জয় জয় তব জয় সদা হোক জয়। ব্যক্ত ও অব্যক্তময় তুমি পরাত্মন, জয় যুক্ত হও তুমি ওহে বিশ্বাত্মন। তুমি অনগ যজ্ঞ প্রতি বশটাকার, যজ্ঞ অগ্নি হও তুমি তুমি ওঙ্কার। তুমি বেদ হও আর বেদাঙ্গ তুমি, গ্রহ তারা আদি তুমি হও দিনমণি। যজ্ঞের পুরুষ তুমি নক্ষত্রাদিময়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি মাত্র দয়াময়। তুমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ উত্তম, সত্য যাহা সত্যময় করি কীর্তন। অদৃশ্য কঠিন আর মূর্তামূর্ত আদি, কি আর বলিব আমি ওহে গুণানিধি। তুমি সর্বময় দেবী বিশ্বের মাঝার, পুনঃ পুনঃ তব পরে করি নমস্কার। এত বলি কহে পুনঃ ঋষি পরাশর, পৃথিবী এভাবে স্তব করিলে বিস্তর। শ্রীমান ধরণীধর প্রভু নিরঞ্জন, ঘড় ঘড় শ্যাম স্বরে করেন গর্জন। শ্যাম শান্ত পদ্মনিত্র বরাহ মূর্তি, সদসন পরে ধরিলেন খিতে। নীলাচল সম প্রভু রসাতল হতে, উঠিলেন বিশ্বপরি আনন্দিত চিতে। পাতাল হইতে প্রভু উঠিল যখন, মুখ হতে অনর্গল বায়ু নিঃসরণ। আহত হইয়া তাহে প্রলয়ের বাড়ি, প্রক্ষালিত করি দিল ঋষি দেহ পরি। সনন্দাদি ঋষি যারা জনলোকে ছিল, তাহাদের কলেবর বিশুদ্ধ করিল। অধস্থিত বাড়ি সেটা খুরাগ্রের খুবিতে, রসাতলে মহাবেগে পশিল তরিতে। পুণ্যবান সিদ্ধগণ জনলোকে ছিল, শ্বাস বায়ু রোধে সর্ব বিচলিত হল। ধরাকে ধরিয়া যাবে উঠে ধরাধর, জলস্পর্শ হলি কুক্ষি কম্পে কলেবর। তাঁর রমে আচারিত হয়ে মুনিবর, বেদময় দেহে হরি ভাবেন অন্তর। সনন্দাদি যোগী যত জনলোকে ছিল, সানন্দে বিমুগ্ধ চিত্ত সকলে হইল। হেঁট মাথে কর জোড়ে তাহারা সকলে, আরম্ভিল স্তুতিবাদ সেই মুহা বলে। বিশঙ্ক হৃদয় প্রভু উদার লোচন, তাহারি করেন স্তব যত যোগীজন। জগতে সবার কর্তা তুমি ঈশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি রক্ষাকারী তুমি গদাধর। একমাত্র তুমি হও সংসারের সার, তুমি বিনা ত্রিভুবনে নাহি কেহ আর। অগতির গতি তুমি জগতের পতি, দেব ঋষিগণ গাহে তব ভক্তি স্মৃতি। তাই তুমি ভগবান পরম ঈশ্বর, পরপদ তোমা বিনা নাহি কেহ আর। তুমি প্রভু জবদ্রংষ্ট কি বলিব আমি, নমস্কার করি তব জগতের স্বামী। তব পাদ চতুষ্টয়ে বেদ অবস্থিতে, মুখে অগ্নি দন্তে যজ্ঞ কহিনু নিশ্চিতে। রোম রাজিতর্ভ তব জিহ্বা হুতাসন, দিবরাত্রি হয় তব যুগল লোচন। সর্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ মস্তক তোমার, স্কন্ধের কেশর সুক্ত ওহে গুণাধার। সনাতনাত্মন দেব ওহে ভগবান, প্রসন্ন মোদির পরে থাক সর্বক্ষণ। হে অক্ষয় বিশ্বমূর্তি তব পদ ভরে, রহিয়াছে ধরাব্যাপ্ত তব চরাচরে। আদিস্থিতি পালক তোমাৎকেই মানি, অধিকে বলিব কিবা ওহে চক্রপাণি। কমল দল দুলিত করি করে সে যেমন, দন্ত করে পদ্মপত্র পঙ্কিল যেমন। সেই রূপ তব দন্তে থাকি ভূমণ্ডল, শোভামান হয় অতি সুন্দর মঙ্গল। দ্রব্য পৃথিবীর মধ্যে অন্তরিক্ষ হেরি, তোমার শরীরে উহা ব্যাপ্ত যে শ্রীহরি। ওহে বিভো তব দীপ্তি ব্যাপিছে সংসার, বিশ্বহিতের তরে তুমি ওহে গুণাধার। একমাত্র পরমার্থ তুমি বিশ্বপতে, দ্বিতীয় নাহি কি কেহ নমি ও পদেতে। যাহার দ্বারা ব্যাপ্ত আছে বিশ্ব চরাচর,
তাহা এ মহিমা তব শুনো দণ্ডধর। মূর্তরূপ দৃষ্ট যাহা হতেছে তোমার, জ্ঞানময় রূপ ইহা শুনো গুণধার। জ্ঞানাত্মা তুমি ই পরমাত্মা নিরঞ্জন, ভূতময় হেরে বিশ্ব সাধারণ জন। অজ্ঞানী জ্ঞানরূপ নিখিল বিশ্বের নিরন্তন স্থূল রূপে দর্শন করে। অনিত্য সংসারে তাই কর এ ভ্রমণ, না বুঝিয়া না ভুজিয়া তোমার চরণ। জ্ঞানবেত্তা শুদ্ধ চেতা যাহারা সংসারে, তব জ্ঞান রূপ বলি জগতে নিহারে। সর্বাত্মন সর্ব তুমি পরম ঈশ্বর, সতত প্রসন্ন থাকো আমাদের পর। অমিয় আত্মন হরি কমল লোচন, উদ্ধার করহ ভূমি ব্যাসের কারণ। কৃপা কর কৃপাময় গোবিন্দ মুরারি, সত্যময় তুমি দেবী জগতে বিহারী। ধরারে উদ্ধার কর উদ্ভবের তরে, আশিস করহ দান আমা সবাকারে। নিবেদন ভগবান জগৎ কারণ, সৃষ্টির প্রবৃত্তি তব হইবে এখন। এমন প্রবৃত্তি তব হুক বিশ্বতরে, তব ইচ্ছা মতো সৃষ্টি সৃষ্টি কার্য করে। তারপর কহিলেন শক্তির নন্দন, তবে তুষ্ট হই তবে দেব জনার্দন। বিলম্ব না করি তবে তুলিল ধরারে, অবস্থান করে তাহা মুহার নব পরে। দেহের বিস্তার হেতু ধরণী তখন, চলিলে মাঝারে কিন্তু না হয় মগন। বিশাল নায়ের ন্যায় সাগর উপরে, ভাসমান হয় তাহা শ্রীহরির বরে। ধরা সমতল করি আপনি ঈশ্বর, যথাযথ স্থাপিলেন পর্বত নিকর। পূর্ব সৃষ্টিকালে যত পর্বত নিকর, হয়েছিল ভস্মসাৎ জানে সর্বনর। অতীব মহান সেই দেব নিরঞ্জন, পৃথিবীতে তাহাদের করিল সৃজন। সপ্তদ্বীপে ভূবিভাগ করি তারপরে, পূর্বভাবে ভূবাদি কল্পনা যে করে। হেনামতে চতুর্লোক কল্পনা করিয়া, ভগবান নিরঞ্জন মনেতে ধরিয়া। রজগুণী চতুর্মুখ এক এক করি, সৃজন করেন সব বিশ্বের উপরি। করতর অপেক্ষা না করি জনার্দন, স্বীয় শক্তি বলে সদা করেন সৃজন। ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা কে পারে বুঝিতে, ব্রহ্মা আদি মহানের না হয় জ্ঞানেতে। কখন কি প্রয়োজনে কিবা কার্য করে, কতভাবে সৃষ্টি করে দেব সৃষ্টি ধরে। করুণার সিন্ধু তিনি হন মায়া ধেসে, অনন্ত যাহার লীলা জ্ঞানের নবেশে। বস্তু সৃষ্টি করি তার বস্তু তারা কয়, সংসারের কারণ তিনি কৃষ্ণ দয়াময়। শ্রী বিষ্ণু পুরাণ কথা অতি মনোহর, বিরচিয়া কবিবর প্রফুল্ল অন্তর। দেবতা ও দানবাদীর সৃষ্টি কথা, মৈত্রীয় জিজ্ঞাসা করে শুনো মহাত্মন। কিরূপে সৃজন করে দেবী পদ্মাসন। দেবদৈত্য তির্যক নর পিতৃদেব ঋষি, বৃক্ষাদি ভূবাসী বোম শরীর নিবাসী। সবারে কিরূপে ব্রহ্মা করেন সৃজন, সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ এখন। সর্বগুণ আকর্ষণ করিয়া আদিতে, স্বরূপ স্বভাব আদি লয়ে বিধিমতে। সবাকারে সৃষ্টি করে সেই পদ্মাসনে, বিবরিয়া বল তাহা আমার সদন। শুনি পরাশর বলে শুনো মৈত্রবর, বলিতেছি যেইভাবে সৃজে পদ্মাকর। অবধানে মোর পাশে করহ শ্রবণ, কল্পের আদিতে সৃষ্টি আছিল যেমন। মনে মনে চিন্তা তবে করি পদ্মজনী, তমময় সৃষ্টি তাহা জনমে তখনই। বুদ্ধিযুক্ত হয়ে তাহা হইল সৃজন, তারপর কি ঘটিল করহ শ্রবণ। তাহা এই পঞ্চধা সৃষ্টি জানিবে আভাস, অন্তরে বাহিরে তার নাহি কি প্রকাশ। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি স্থাবর সে হয়, মুখ্য স্বর্গ তাহারেই সেই হেতু কয়। নাহি হয় কার্যসিদ্ধ এইরূপ সৃজনে, তাহা হেরিয়ে ব্রহ্মা পুনঃ চিন্তা করে মনে। তাহাতে তির্যক স্তোত্র সৃষ্টি উৎপাদন, দ্বিতীয় এ সৃষ্টি বলি বিদিত ভুবন। সে সৃষ্টি জীবিত থাকে আহার সঞ্চারে, তির্যক সে স্রোত হয় শাস্ত্রের বিচারে। সে সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী আবেদী হইল, তম প্রায় অহস্মান হইয়া পড়িল। অন্তরে প্রকাশমান এই সৃষ্টি হয়, পরস্পর সমাবৃত পর্ষাদি নিশ্চয়। অজ্ঞানেতে জ্ঞান মানি অহংকৃত সবে, তির্যক স্তোত্র সৃষ্টি হয় এইভাবে। সে সৃষ্টি ও অসাধক ভাবিয়া অন্তরে, পুনঃ মনে বিধি নিজে সৃষ্টি ধ্যান করে। তৃতীয় সাত্ত্বিক সৃষ্টি তাহাতে হইল, ঊর্ধ্ববাসী ঊর্ধ্বশ্রোতা সকলে জন্মিল। অন্তরে বাহিরে হয় সবার প্রকাশ, সর্বদা আনন্দময় কারণ আভাস। তাহাতে সন্তুষ্ট অতি দেবী পদ্মাসন, ভুবনে বিখ্যাত তাহার নামে দেবস্থান। সম্ভবে সম্ভবাদী অসাধক জানি, উত্তম সাধক স্বর্গভাবে পদ্মজনী। সত্যানুধ্যায়ী ব্রহ্মা করিলে চিন্তন, মায়া দ্বারা সম্ভবিত মানবের গণ। অর্বাক স্তোত্র হয় নাম যে তাহার, জীবিত হইয়া থাকে করিয়া আহার। বহুল প্রকাশ দ্বিজ এই সৃষ্টি হয়, রজোধিকতম গুণী জানিবে নিশ্চয়। সেই হেতু কত কষ্ট পাই নরগণ, পুনঃ পুনঃ করে কর্ম বিদিত ভুবন। প্রকাশ সংযুক্ত হয় বাহিরে অন্তরে, সাধক নামেতে সেই খ্যাত চরাচরে। ষড়বেদী সৃষ্টি কথা করিলে শ্রবণ, হইবে সে মহতত্ত্ব প্রথম সৃজন। তন্মান্ত্রা দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূত স্বর্গ নাম, বৈকারিক তৃতীয় ঐন্দ্রিক আখ্যান। অবিদ্যা প্রকৃতি হতে এই সৃষ্টি ত্রয়, জন্মিয়াছে সমুদয় জ্ঞাত মহোদয়। চতুর্থ সৃষ্টির নাম জানিবে স্থাবর, মুখ্য সৃষ্টি বলি যাহা খ্যাত চরাচর। তির্যক স্তোত্র নাম শুনিলে পূর্বেতে, তির্যকজনীর নাম জানিবে মনেতে। এই যে পঞ্চম সৃষ্টি শুনো মহাত্মন,
ষষ্ঠ সৃষ্টি ঊর্ধ্বশ্রোতা জানিবে সুজন। দেব স্বর্গ বলি খ্যাত তাহা ই ভুবনে, সপ্তম মানুষ স্বর্গ অর্বাক সূত্র নামে। অষ্টম সৃষ্টির নাম অনুগ্রহ হয়, সাত্বিক তামস তাহা নাহিক সংশয়। পূর্ব উক্ত তিন সৃষ্টি জানহ প্রাকৃতি, সে পঞ্চ সৃষ্টির সবে কহেন বৈকৃতি। প্রাকৃত বৈকৃতি মিলি আট সৃষ্টি হয়, কৌমার নবম সৃষ্টি শাস্ত্র মতে হয়। সনত কুমার সৃষ্টি তাহার নব সৃষ্টি তব পাশে করিনু কীর্তন, আর কিবা আশা তব করিতে শ্রবণ। বলেন মৈত্রীয় শুন শক্তির নন্দন, দিবাবি সৃষ্টি কথা করিলে বর্ণন। সকল শুনিতে ইচ্ছা হতে সে আমার, শুনিতবে পরাশর বলে আর বার। পূর্বার্জিত সুকৃতি দুষ্কৃত্যের ফলে, হয়ে পরাভূত নর রয়েছে সকলে। তাই সে সংহার কালে যত প্রজাগণ, সংহৃত হইয়া থাকে শুন মহাত্মন। কর্ম অনুসারে বুদ্ধি সকল প্রাণীরে, নাহি করে পরিত্যাগ শুনো একেবারে। দেবাদি স্থাবর অন্ত শুনো মহাশয়, শুনিয়াছি চতুর্বেদী প্রজানু যাহাই। সংস্কার সহকারে জন্ম সৃষ্টিকালে, মানস নামেতে হয় জানিবে সকলে। ব্রহ্মা ধ্যান করে যবে সেই কালে জানো, তাহারা লভিছে জন্ম জানিবে তখন। দেবদৈত্য পিতৃনর জন্মিবার কালে, শরীরে যোজনা বিধি করেন সকলে। তখনই তমমাত্রা সমুদ্রিত হয়, জঘন হইতে দৈত্য প্রথম জন্মায়। অনন্তর মৈত্রবর করহ শ্রবণ, তমময়ী তনু ত্যাগ করে পদ্মাসন। তাই নিশাকাল সৃষ্টি হয়েছে সংসারে, সেই কালে থাকে ব্রহ্মা সাত্বিক আকারে। সাত্বিক আকারে স্থিত হলে পদ্মাসন, বদন হইতে সত্য জন্মে সুরগণ। পরে সেই ভাব ত্যাজিলেন বিধি, দিবাকাল জন্মে তাই শুনো সে অবধি। রাত্রিকালে জন্মে যেন অসুর সকল, দিবাকালে আবির্ভাব দেবতার বল। তারপর অন্য দেহ লয় পদ্মাসন, সত্যমাত্রাতিকা তাহা জানিবে সুজন। সব পিতৃগণ জন্মে ব্রহ্ম পার্শ্ব হতে, পুনরায় দেহ বিধি বঞ্চে সে ত্যাজিতে। দিবারাত্রি মধ্যবর্তী সন্ধ্যাকাল হইল, পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করিল। রজমাত্রাত্মিক জান সেই দেহ হয়, তাহাতেই জন্ম নিল মানব নিচয়। রজমাত্রাত্মিক হয় সেই নরগণ, পুনরায় সেই দেহ ত্যাজে পদ্মাসন। প্রাত বলি জ্যোৎস্না জন্মিল তাহাতে, মানব বলিষ্ঠ হয় প্রাতকালেতে। সন্ধ্যাকালে বলশালী পিতৃগণ হয়, তারপর গুজ্জবাক্য শুনো মহাশয়। ত্রিগণে আশ্রয় জ্যোৎস্না সন্ধ্যা দিবা রাতি, চারিটি ব্রহ্মার দেহ জানিবে সুমতি। আবার সে অন্য দেহ ধরে পদ্মাসন, রোজ ক্ষুধা তার হৃদয়ে জন্মিল তখন। ক্ষুধাব্যাপ্ত হয়ে তাই সেই ভগবান, ক্ষুৎখাম গণের সৃষ্টি করেন তখন। তাহারা ধরিয়া তবে বিরূপ আকার, প্রভুরে গ্রাসিতে তরা হয় আগুসার। সবে মিলি সেই কালে কহিল বচন, ধরাধর অবিলম্বে করহ ভক্ষণ। এই রূপে যাহারাই কহিল বচনে, খ্যাত তারা যক্ষ নামে হয় ত্রিভুবনে। এসব অপ্রিয়জনে করিয়া দর্শন, বিধির মস্তক কেশ হয় নিপাতন। পুনরায় ওঠে কেশ মস্তক উপর, তাহাতে সর্পের সৃষ্টি পৃথিবী ভিতর। সর্পণ করিয়া ধরে সর্প অভিধান, হীনত্ব বলিয়া তাই ধরে ওহি নাম। তাহা হেরি পদ্মাসন অতিরোষ ভরে, হইলেন অতি ক্রোধী ভুজঙ্গ উপরে। মাংসাশী কপিশী বর্ণ যত সর্পগণ, উগ্র হয়ে বিশ্ব মাঝে করে বিচরণ। অবিলম্বে ব্রহ্মার সে শরীর হইতে, গন্ধর্ব নিচয় যত জন্মিল ধরাতে। গোধয়ন সহ জন্ম তাহারা সকলে, সেহেতু গন্ধর্ব নাম খ্যাত মহিতলে। নিজ শক্তি বলে সেই দেব পদ্মাসন, সেই রূপে শোভাকারে করেন সৃজন। বয়স হইতে সৃষ্ট যত পক্ষী জাতি, বক্ষ হতে সৃজে ব্রহ্মা যত মেষ জাতি। মুখ হতে অজ সৃষ্টি করে পদ্মাসন, সেই রূপে শোভাকারে করেন সৃজন। ব্রহ্মার উদর হতে যাহার জন্মিল, পার্শ্ব হতে সেই সব গোজাতি হইল। অশ্ব গজ মৃগ উষ্ট্র সরভ নিচয়, ন্যাঙ্কু আর তির্যক অশ্ব জাতি চয়। পদদ্বয় হতে ব্রহ্মা আরো সৃষ্টি কইল, তাহার রমিতে যত ঔষধি জন্মিল। কল্পারম্ভে পশ্বৌষধি করিয়া সৃজন, ত্রেতাযুগে করিলেন যজ্ঞে নিয়োজন। গরু অজ মেষ অশ্ব খর অশ্বতর, গ্রাম্য পশু তারা সবে শুন মুনিবর। অরণ্যের পশু যারা করহ শ্রবণ, ব্যাঘ্রাদি দিক্ষুর হস্তি কপি বিহঙ্গম। কুর্ম আদি সরীসৃপ তাহারা সকলে, আরণ্য বলিয়া খ্যাত জ্ঞাত মোহিতলে। বিধির প্রথম মুখে শুন মুনিবর, সৃজিল গায়ত্রী দিক আর রতন্তর। অগ্নিষ্টম ত্রিবৃত্ত স্তোম করেন সৃজন, আর সৃজে যজুর্বেদ দক্ষিণ বদন। বৃহৎ সাম উৎপন্ন দক্ষিণ বদনে, পঞ্চদশা ত্রষ্টু পছন্দ হয় সেই স্থানে। পশ্চিম বদন হতে জন্মিল সাম, সপ্তদশ জগতি ছন্দেতে মতিমান। বিরূপ এ অতিরাত্র হইল সৃজন, পশ্চিম বদনে সব হয় উৎপাদন। একবিংশ অনুষ্ঠব উত্তর বদনে, অথর্ব ও সোম সংস্থা জন্মিল ক্রমে। সেই মুখ হতে আর বৈরাজী সৃজন, হেনমতি চারি মুখে হয় উৎপাদন। উচ্চ বচভূত যত জন্মে গাত্র হতে, সেই রূপে সৃষ্টি সব হয়েছে জগতে। প্রজাপতি দেবদৈত্য পিতৃ নরগণ, সবাকারী অগ্রেবিধি করিল সৃজন। কল্পের আরিতে পুনঃ সৃজিল সকল, পিশাচ গন্ধর্ব আদি অপ্সরা সকল। রাক্ষস কিন্নর পশু পক্ষী মৃগ আদি, উরগ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন বিধি। স্থাবর জঙ্গম সব করেন সৃজন,
সৃষ্টির বিধান যাহা করিনু বর্ণন। প্রাক সৃষ্টিকালে যার যেই কর্ম ছিল পুনঃ সৃষ্টি হয়ে সেই তাহাই করিল। হিংস্র হিংস্র মৃদু ক্রূর অধর্ম ধরম সত্যমিথা আদি ভাব করিল ধারণ। সেই ভাবে রুচি হইল সবাকার, বিধিরে বিধান যাহা ওহে গুণাধার। তেহের বিষয়ে বিধি এহেন প্রকারে বহুবিধি যোজনাতে সৃজন সবারে। দেবাদিভূতের নাম বেদ মতে করি, কার্যভাগ দিল করি মনেতে বিচারে। বেদশ্রুত নাম দিল মুনি সবাকারে, যথাযথ কার্যযুক্ত করিল সবারে। ঋতুর পুনরাবৃত্তি হইলে যে মতে, ঋতুচিহ্ন পূর্ববৎ হইবেক দৃষ্টি। যুগের আদিতে দেবাদি হয় উৎপত্তি, কল্পপত্র মধ্যে যাহা পাই মহামতি। কল্পের আদিতে শক্তি পেয়ে পদ্মাসন, সৃষ্টি ইচ্ছা হেতু সব করেন সৃজন। গন্ধর্বের জন্মকথা অপূর্ব কাহিনী, শ্রবণ করহ মৈত্রীয় মহামুনি। গোধয়ন সহজন্ম হইল সকলে, তাই সে গন্ধর্ব নাম হয় ধরাতলে। অতএব তাহাদের সহজাত গান, গানে জন্ম হইরত সকলে জন্মান। করিতে করিতে গান জন্ম হয়েছিল, তাই সে গন্ধর্ব নাম আখ্যায়িত হল। ব্রহ্মার সকল সৃষ্টি হইল এ মতে, শ্রীকবি গাহে বিষ্ণু পুরাণের মতে। চতুর্বর্ণ কথা মুনিবর শ্রীমৈত্রীয় জিজ্ঞাসা করিল, মানুষের কথা যাহা শুনিলাম ভালো। পুনরায় বিস্তারিয়া বল ভগবান, শুনিবারে ইচ্ছা বড় হতেছে এখন। যে গুণে যুক্ত করি বর্ণ সমুদয়, বিশ্ব মাঝে সৃষ্টি করে স্রষ্টা মহোদয়। বিপ্রাদি বর্ণের সেই কর্তব্য করম, বিস্তার করিয়া কহ উহে মহাত্মন। শুনি কহিলেন তবে ঋষি পরাশর, অতি সত্য মহান সেই বিশ্ব সৃষ্টিকর। আদিতে সত্য সুক্ত যত প্রজাগণ, তাহার বদন হতে লোভিল জনম। জন্মে রজযুক্ত প্রজা বক্ষ দেশ হতে, উরুতে বৈশ্যের জন্ম শূদ্রেরা পদেতে। রজ আর তম গুণে তাঁদের জনম, কর্মগুণে তাহাদের কেহ বা উত্তম। তারপর এক কথা শুনো তপোধন, পারদয় অন্য প্রজা সৃজে পদ্মাসন। তাহারাই হয় জান তামস প্রধান, চতুর্বর্ণ সৃষ্টি কথা এরূপে বিধান। বিপ্রগণ মুখ হতে ক্ষত্রিয় বক্ষেতে, উরুতে বৈশ্যের জন্ম শূদ্রেরা পদেতে। যজ্ঞ নিষ্পাদন হেতু দেবী পদ্মাসন, চাতুর্বর্ণ হেন মতে করেন সৃজন। যজ্ঞে অপায়িত হয়ে যত দেবগণ, প্রজাদের তুষ্ট করে করিয়া বর্ষণ। জগৎ কল্যাণ হেতু যজ্ঞ প্রয়োজন, সৎ ব্যক্তি সেই কার্য করে আয়োজন। সৎপথে থাকে যারা থাকেন স্বধর্মে, সতত রহিবে যারা শুদ্ধ আচরণে। যজ্ঞ কর্ম তাহারাই করে সম্পাদন, স্বর্গ অপবর্গ লাভ যজ্ঞের কারণ। যজ্ঞ হেতু যাই নর মনোমত স্থানে, সর্বত্র কল্যাণের লভে যজ্ঞের কারণে। চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থিত করিবার তরে, সেই সব প্রজাগণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করে। যথা ইচ্ছা অবস্থান সেই সব জন, শ্রদ্ধাচার সমাযুক্ত শুদ্ধান্তকরণ। সর্ববাধা বিবর্জিত তাহারা সকলে, সর্ব অনুষ্ঠানে রত থাকে সর্বকালে। বিশুদ্ধ হইবে যবে তাহাদের মন, শ্রীহরিরে সংস্থিত অন্তর তখন। শুদ্ধ জ্ঞান জন্মিবেক সেই শুদ্ধকালে, বিষ্ণুপদ পায় তারা সেই জ্ঞান বলে। শ্রীহরির কালান্তক অংশের কাহিনী, সেই সব কথা পূর্বে বলেছি হে মুনি। প্রজাতে পাপ যোগ সেই অংশ করে, তমগুণ হতে জন্ম সে পাপ সংসারে। অধর্ম বিজেতে হয় পাপের জনম, রাগ আদি সেই পাপ অতীব ভীষণ। তাহাতেই কোনো মতে সিদ্ধি নাহি হয়, নাহি জন্ম অষ্টসিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়। পাপী বৃদ্ধি হলে সিদ্ধি হইবে ক্ষীণ, প্রজাগণ দুঃখী আর্ত হয় দিন দিন। শুনিবেন মহামুনি বলি তারপরে, আর যে সকল সৃষ্টি পদ্মজনী করে। বৃক্ষ জলাশয় গিরি পর দুর্গ আদি, স্থাপন করিয়া পরে তবে ব্রহ্মাবিধি। শীত আতপাদি বাধা প্রশান্তির তরে, যথাবিধি গৃহ আদি সুনির্মাণ করে। সীতাদির প্রতিকার করি প্রজাগণ, কৃষাদের সৃষ্টি পরে করে উৎপাদন। ভূতি জীবিকার সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে, বলিতেছি পরস্পর শুনো ধীর মনে। ধান্য জব গম অনুপ্রিয়ঙ্গু উদার, কোর দোষ তিল মাস সন মুগ আর। চিনক মসুরি কুলত্থক নিষ্পাবাদী, আডট্ট চনক এই সপ্তদশ জাতি। যে সকল ঔষধি সব গ্রাম্য পরিচয়, চতুর্দশ গ্রাম্যারণ্য শুনো মহাশয়। যজ্ঞ কার্যে এই সব লাগিবে নিশ্চয়, সে কারণ যজ্ঞ হয় শুনো মহাশয়। বীজ বৃদ্ধি হেতু সব যজ্ঞের সহিতে, শুদ্ধিগণ করে তাই যজ্ঞ বিস্তারিতে। প্রত্যহ যজ্ঞ যদি করে অনুষ্ঠান, অবশ্য সফল কার্য তাহে মতিমান। পঞ্চপাপ তাহাতেই শান্তি লাভ করে, সেই হেতু সাধুগণ সদা যজ্ঞ করে। কালরূপ পাপ হয় মনেতে যাহার, নাহি থাকে মনোযোগ যজ্ঞেতে তাহার। বেদশাস্ত্র আদি তারা সদা নিন্দা করে, যজ্ঞ সম্পাদন কর্ম নিন্দে অহংকারে। বিঘ্ন করে যজ্ঞ কর্ম সেই দুরাচার, সদাই দুরাত্মা কর্ম কুটিল আচার। হেনমতে প্রজা সৃষ্টি করি প্রজাপতি, জীবিকা সংসিদ্ধ হলে সেই দেবপতি। যথাস্থান যথাগুণ মর্যাদা স্থাপন, পদ্মজনী কার্য তাহা শুনো তপোধন।
বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম স্থাপিতার পরে বর্ণের উচিত স্থান নিরূপণ করে। প্রজাপত্য হইল লোক বিপ্রের কারণ, বিপ্রগণ ক্রিয়াবান শুন মহাজন। ক্ষত্রিয়েরা সংগ্রামেতে বিমুখ না হয়, সেই হেতু ইন্দ্রলোক তাঁদের নিশ্চয়। স্বধর্মেতে রত সদা যে বৈশ্যগণ, তাঁর তরে দেবলোক হয় নিরূপণ। যেই ক্ষুদ্র জাতি পরিচর্যা অনুবর্তী, গান্ধর্ব তাহার জন্য করে প্রজাপতি। উর্ধরিতা মুনি যারা সংসার মাঝারে, অবস্থান জনলোকে খ্যাত চরাচরে। গুরুবাসে ব্রহ্মচারী গণ নিষ্ঠাবান, নিরূপণ হয় সেই লোক অবস্থান। সপ্তর্ষি গণের স্থান তপলোক জানি, বানপ্রস্থ হেতু তাহা করে পদ্মজনী। গৃহস্থের তরে হয় প্রজাপত্য, যোগীর বসতি হয় অমৃত স্থানেতে। বিষ্ণুপদ বলি যার খ্যাতি এ ভবতে, সতত একান্তে ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী যারা, সে পরম স্থানে বাস করিবে তাহারা। সেই স্থান জ্ঞানীজন করে দর্শন, তাহাপেক্ষা নাহি স্থান এতিন ভুবন। চন্দ্র সূর্য আদি করি যত গ্রহ চয়, উদয় ও অস্ত তাহা প্রত্যক্ষিত হয়। দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র করিলে চিন্তন, নাহি হয় আর বার ভবের বন্ধন। নরক যে বহু বিধি শুন মহামতি, কিছু উচ্চারণ করি শুনহ সম্প্রীতি। তামিশ্র অন্ধ তামিশ্র ও মহারৌরব, কালসূত্র অশিপত্র বন ও রৌরব। অবিচিমত আদি হয় নিরূপণ, স্বধর্ম ত্যাগীরা তাহে হয় নিপাতন। যজ্ঞ বিঘ্ন আর যাহা বেদ নিন্দা করে, তাহার পতিত হয় নরকে ভিতরে। ধার্মিক জনের যারা করে নিন্দাবাদ, সমাজ হইতে তারা অবশ্যই বাদ। অশিপত্র নরকেতে তাদের পতন, সেই নরকেতে অন্য নিন্দুকের স্থান। গুণীজনে যেই জন সম্মান না করে, তাহাদের গতি বিষ্ঠামূত্রের বিবরে। নিন্দাবাদী করে যারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে, অবশ্যই যায় তারা অবিচি মতেতে। শ্রী বিষ্ণু পুরাণে ব্যাস করিল নির্ণয়, পোয়ার প্রবন্ধে যাহা দ্বিজ কালী কয়। রুদ্রাদি সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ণন কহিলেন পরাশর শুন তপধন। ধ্যানেতে বসিয়া ব্রহ্মা করেন চিন্তন, তাহার শরীরে দেহ ইন্দ্রিয় হইতে, মানসী প্রজার সৃষ্টি হইল জগতে। স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার শরীরে, জন্ম লাভ করে সবে বলেছি তোমারে। ত্রিগুণ্য বিষয় স্থিত দেবাদি সকল, শুন মুনিবর তারা জন্মিল কেবল। চরাচর সৃষ্টি জন্মে এহেন প্রকারে, পরে যাহা ঘটিয়াছে বলিব তোমারে। পুত্র পুত্র যত জন্মিল বিধির, নাহি হইল বৃদ্ধি প্রাপ্ত দেখি তাহাদের। পরেতে মানস পুত্র করেন সৃজন, সবে আত্মতুল্য হয় শুন মহাত্মন। পুলস্ত ও পুলহ ত্রতু ভৃগু দক্ষ আর, অঙ্গিরা মরিচি অত্রি গুণের আধার। বশিষ্ঠ নামেতে হয় শুন তপধন, তাহারা মানস পুত্র লোভিল জনম। এই নয় জন হয় বিদিত ভুবনে, ব্রহ্মা সমশক্তি ধরে জ্ঞাত সর্বজনে। পূর্বে সৃষ্ট সানন্দাদি পুত্র বিধাতার, ছিল তার অনাসক্ত জ্ঞানের আধার। নিরপেক্ষ প্রজাসৃষ্ট তাহারা সকলে, বিতে রাগ বিমৎসার জানিবে কৌশলে। প্রজা সৃষ্টি কারণেই নিরপেক্ষ হয়, কুপিতে হইলে তবে ব্রহ্মা মহোদয়। মহাক্রোধ পদ্মজনী হৃদয়ে জন্মাইলে, সেই ক্রোধ দহিবারে পারে ভূমণ্ডলে। তারপর শোন মৈত্রী অপূর্ব ঘটন, ব্রহ্মার অন্তরে যদি ক্রোধ উৎপাদন। ব্রহ্মা ক্রোধাগ্নিতে দীপ্ত ত্রিলোক হইল, ক্রোধে ব্রহ্মা ললাটেতে ভ্রুকুটি জন্মিল। রুদ্রদেব জন্ম নিল ললাট হইতে, অর্ধনারী নরবপু মহা আচম্বিতে। মধ্যাহ্ন তপন সম অঙ্গের কিরণ, ভীষণ আকার দেহ ভীম দর্শন। তাহারে সম্বোধি কহে দেব গদাধর, আত্মারে উপলব্ধি কর পুত্রবর। এত বলি মহামতি দেবী পদ্মাসন, রুদ্রের সকাশে সদ্য তিরোহিত হন। হেনভাবে পদ্মাসন যখন কহিল, রুদ্রদেব নিজ দেহ বিভাজন কইল। এক ভাগে নর আর অন্য ভাগে নারী, আশ্চর্য ঘটনা যাহা বলিব বিবরী। একাদশ ভাগে নর বিভক্ত করিল, নারীগণে বহুবিধ রূপেতে রাখিল। প্রজাপালনের তরে ব্রহ্মা পদ্মজনী, মনুরূপে রূপিলেন জনম আপনি। স্বয়ম্ভুব মনু নামে হলেন ধরায়, তপ হেতু ধূত পাপ জানিবে তাহাই। প্রীতি সহকারে মণিরূপী ব্রহ্মা পরে, সত্যরূপার মণিরে ভার্যা রূপে ধরে। মণির ঔরসে ক্রমে সত্যরূপা নারী, প্রসব করিল পরে দিব্য গর্ভ ধরে। দুই পুত্র দুই কন্যা জন্মিল তাহার, তাহাদের নাম বলি শুনো গুণাধার। প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনো মুনিবরে, দ্বিতীয় উত্থান পাদ জানিবে অন্তরে। এই দুই পুত্র আর দুই কন্যা হয়, প্রসূতি আকুতি নাম জানিবে নিশ্চয়। প্রসূতিরে দক্ষ করে প্রদান করিল, রুচি মহাশয় আকুতিরে ভার্যা কইল। আকুতি হইতে জন্মে শুনো মুনিবর, দাম্পত্য যুগল যজ্ঞ ও দক্ষিণাবর। যজ্ঞের ঔরসে আর দক্ষিণা জঠরে, দ্বাদশ সন্তান জন্মে শুনো মুনিবরে। স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই পুত্রগণ, জাম নামে খ্যাত হয় এতিন ভুবন। দক্ষের ঔরসে আর প্রসূতি উদরে, 24 কন্যার সংখ্যা কাল সহকারে। তাহাদের নাম আমি বলিব এখন, অবধানে তপোধন করহ শ্রবণ। শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি মেধা ক্রিয়া বুদ্ধি তুষ্টি, লজ্জা বপু শান্তি সিদ্ধি কীর্তি আর পুষ্টি। সেই ত্রয়োদশ কন্যা দক্ষ মহাশয়, ধর্মেরে করেন দান আছে পরিচয়। খ্যাতি নামে কন্যালয় ভৃগু মহামতি, সতীরে বিবাদ করে দেব পশুপতি। মরিচি সহিত সমভূতির পরিচয়, অঙ্গিরা করেন বিয়ে স্মৃতিরে নিশ্চয়।
প্রতীশ নামনি কন্যা হলয় মুনি মহামতি কমারে করেন বিয়ে পুলস্ত সম্মতি সন্নীতি সহিতি পুলহের পরিণয় অনুসূয়া কন্যালয় ত্রতু মহাশয় উর্জারে বিবাহ করে অত্রি মহামুনি সোহা নামে কন্যা হয় বৈশিষ্ট্য গৃহিণী সদারে গ্রহণ করে যত পিতৃগণ এই রূপে করে সবে কন্যারে গ্রহণ কাম মহাশয় জন্মে শ্রদ্ধার উদরে লক্ষ্মীর গর্ভেতে দর্প জন্ম লাভ করে ধৃতির উদরে নিয়ম উদয় হইল তুষ্টি গর্ভে সন্তোষ জন্ম লয় ভালো পুষ্টি হতে জন্ম লয় লোভ মহামতি শ্রুত্র জন্মে মেধা হতে খ্যাত বসুমতে ক্রিয়ার উদরে দণ্ড জন্ম লোভিল নয় নামে আর পুত্র জন্ম হইল বোধের জননী বুদ্ধি জানিবে মনেতে বিন এর মাতা লজ্জা খ্যাত ত্রিজগতে বপুর আত্মজ জানি রত ব্যবসায় শান্তি গর্ভে মুখ্য দয় জানাই তোমায় সিদ্ধিতে সুখের জন্ম মনেতে জানিবে কীর্তিতে জন্মে যশ খ্যাত এই ভবে ধর্মপুত্র তাহারাই জানিবে সুজন তারপর অন্য কথা করিব বর্ণন নন্দা নামে নারী হয় কামের রমণী তার গর্ভে জন্মে হর্ষ সেই মাত্র জানে অধর্মের ভার্যা হিংসা আছে পরিচয় তার এক পুত্র এক কন্যা জন্মলয় অমৃত পুত্রের নাম তনয়া নিষ্কৃতি নিষ্কৃতি হইতে হয় যুগল সন্ততি ভয় নামে প্রথম নন্দন খ্যাত হয় নরক নামেতে যান অপর তনয় ভয় ভার্যা হইলেন মায়া মহাশয় নরক রমণী কথা কহিব নিশ্চয় নরকের ভার্যা হয় বেদনা সুন্দরী তারপর সুনমুনি কহি বরাবরী মৃত্যু জন্ম নিল জানি মায়ারে জঠরে ভূত অপহরি মৃত্যু জানিবে সংসারে বেদনার গর্ভে দুঃখ জন্ম লোভিল মৃত্যু হতে জরা ব্যাধি শোক জন্ম নিল তৃষ্ণা ক্রোধের নামে আরো জন্মে সন্ততি দুঃখোত্তর বলি সবে খ্যাত বসুমতি অধর্ম লক্ষণ সবে উহি তাপধন ভার্যাহীনী পুত্রহীনী সেই সর্বজন তারা সবে উদ্ধরিতা জানিবে মনেতে শুনো বলি মুনিবর তোমার সাক্ষাতে সেই সব ঘোর রূপ যত পুত্রগণ প্রলয় কারণ মাত্র শুনো তপধন মরিচি ভৃগু আদি অত্রি দক্ষগণ জগতের নিত্য স্বর্গে বসতি কারণ মনু আর মনুপুত্র যারা রাজগণ সৎপথে রত যারা যারা বীর্যবান মহাবলবান তারা বিদিত সংসারে নিত্যস্থিতিকারী তারা জানহ অন্তরে জিজ্ঞাসিল মৈত্রী শুনো তপধন নিত্যস্থিতি নিত্য স্বর্গ করিনু শ্রবণ নিত্যভাব কথা যাহা কহিলে আমারে তাদের স্বরূপ কহ নিবেদিত মারে পরাশর কহিলেন ওহে তপধন অচিন্ত অব্যয় হরি শ্রীমধুসূদন দক্ষারি মন্নাদি রূপে অব্যাহত করে মনেতে জানিবে স্বর্গ স্থিতি লয় করে তারপর শোনো বলি ওহে তপধন প্রলয় এর চতুর্বিধি করহ শ্রবণ নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্মনিক আর নিত্য এই তপধন চারিটি প্রকার ব্রহ্ম প্রলয়ের হয় নৈমিত্তি আখ্যান বিশ্বপতি নিদ্রাগত তাহে ভগবান জগতে যখন হয় প্রাকৃত প্রলয় প্রকৃতিতে ব্রহ্মাণ্ড লয় সুনিশ্চয় জ্ঞান হেতু যোগীজন উহে তপধন পরম আত্মাতে হয় কর এর ধারণ মহদাদি সৃষ্টি যাহা প্রকৃতি হইতে তাহার প্রাকৃতির নাম জানিবে মতে অবান্তর লয় হলে উহে মহাত্মন চরাচর সৃষ্টি যাহা জনম এ তখন দৈনন্দিনী সৃষ্টি হয় তাহার আখ্যান তারপর শুনো বলি ওহে মতিমান যাহাতেই জন্মে অনুদিন ভূতগণ তারে বলে নিত্যস্বর্গ পুরা বিদগণ হেনমতে ভগবান বিষ্ণু মহামতি হেনমতে সর্বদেহে করি অবস্থিতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আদি করেন সাধন ঐশিকী শক্তি তার করিনু বর্ণন ত্রিগুণ শকতি যেই করে অতিক্রম পান তিনি পরপদ বেদের বচন সংসারে তাহারে গতি কোনো মতে নয় পুণ্য সত্য বাক্য যাহা কহিনু নিশ্চয় সে সকল তত্ত্ব যিনি সম্যক জানিবে অবশ্যই স্বশরীরে মায়ামুক্ত হবে ঈশ্বর তত্ত্বের কথা জ্ঞাত যেই জন বিষ্ণু পুরাণ মতে সেই মহাত্মন লক্ষ্মীর উৎপত্তি কথা তদনন্তরে কহিলেন শক্তির নন্দন মানস সৃষ্টির কথা করিলে শ্রবণ এবে রুদ্র সৃষ্টি কথা করিব কীর্তন বিস্তারে বলিব তাহা করহ শ্রবণ কল্পের প্রথম ভাগে দেবী পদ্মাসন চিন্তানিত পুত্র তরে শুন মহাত্মন অপূর্ব সুন্দর এক পুত্র সেই কালে আবির্ভাব হইলেন পদ্মজনী কোলে অদ্ভুত নন্দন নীলে লোহিতে বরণ ব্রহ্মার কোলেতে শুয়ে করেন ক্রন্দন তাহা হেরি ব্রহ্মা তারে জিজ্ঞাসা করিল কাঁদিতেছ কেন তুমি শুনি দেখি বলো ব্রহ্মবাক্যে কহিলেন সেই শিশুকুমার কহিলেন শুনো পিতা বচন আমার কি কারণে কাঁদিতেছি কহিত অবস্থানে জন্ম লই নাম কিন্তু নাহি সে কারণে যদ্যপি আমার নাম কর নির্বাচন ক্রন্দন আমার তবে হবে নিবারণ এত শুনি সম্বোধিয়া কহে পদ্মজনী ক্রন্দন না কর নাম কহিব এখনি তব নাম রুদ্রদেব করিনু প্রদান সেই কালে সর্বলোকে হবে খ্যাতিমান নাম শুনি সেই শিশু কান্দে পুনর্বার এক এক পরিক্রমে কান্দে 7 বার তাহা হেরি পুনর্নাম দেন পদ্মাসন সেই 7 নাম বলি করহ শ্রবণ
ভব সর্ব ঈশান ও হও পশুপতি ভীম উগ্র মহাদেব শুনো মহামতি হেনমতে যথাক্রমে পেয়ে অষ্টর নাম ব্রহ্মাবরে অষ্টমূর্তি হয়ে তিনি যান সূর্য জল মহিবন্যী অনিলে আকাশে যজমান সোম অষ্টমূর্তির প্রকাশ তাহাদের 8 জনের ভার্যা নিরূপণ অষ্টভার্যা হন যারা শুনহ এখন সুবর্চলা উমা পরে তৃতীয়া সুকেশী শিবা স্বাহা দিক দীক্ষারোহিণী রূপসী সেই 8 জন কন্যা লোভিল সন্তান তাহাদের নাম যথাক্রমে শুনে যান শনৈশ্চর শত্রু লোহিতাঙ্গ তারপরে মনুজব স্কন্দ স্বর্গ জানিবে অন্তরে সন্তান ও বুধ নামে 8টি তনয় অষ্টভার্যা গর্ভে ক্রমে সমুৎপন্ন হয় অষ্টমূর্তিধারী রুদ্র ক্রমে তারপরে সতীকে বিবাহ করে কৈরিন তো মারে দক্ষ কন্যা হন সতী শুনো মহাভাগ দক্ষ রোষ করি দেবী করে দেহত্যাগ মেনকার গর্ভে পরে লোভিল জনম গিরিরাজ ঔরসেতে জানেন সর্বজন অনুরাগ ছিল তার শিবের উপরে সে জন্মেও পান তিনি দেবতা শিবের রুদ্র অবতার কথা করিনুকে